जय जगन्नाथ टीम से तरफ आपको बहुत बहुत स्वागत। आप गोटे गुड न्यूज आसी जाइए आमर समस्त भिल भाई मान कहीं वर्तमान आमर कृषक रजिस्ट्री सीएससी माध्यम आरंभ हो सारी आपण मैंने जो फार्मर निज नाम पट्टा अच्छी निज नाम लैंड अच्छी आमे एक यूनिक फार्मर आईडी प्रदान कर सीएससी माध्यम आमे किपर भाव में पंजीकरण करबा रजिस्ट्रेशन करबा से विषय आज हम जानवे गुड न्यूज आमर समस्त भिली भाई भूणी मान कहीं ओडिशा सरकार तरफ प्रथम थर पर गोटे यूनिक फार्मर आईडी दि जाऊँगी। तो जो कृषक निज नाम पट्टा अच्छी से कृषक मैंने किपर भाव में गोटे यूनिक फार्मर आईडी पाइबे से विषय आज हम जाना। प्रथम चलतु आरंभ कर टपिक प्रथम कौन करना ना आमर क्रोम अथवा मोजिला फायरफॉक्स ओपन करवा। यापर आपण ओडी एफआर डॉट एग्रीस्टाक डॉट जीओवी डॉट इन जो लिंक अच्छी से लिंक आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारापर यही भाव में आपण को आमर एग्रीस्टाक पोर्टाल टी संपूर्ण ओपन हो लिखाई कौन ना लॉगिन विथ सीएससी लिखाई ये आप क्लिक करेंगे पूरा इजी प्रोसेस। तेणु आपण मैंने जो फार्मर निज नाम पट्टा अच्छी किपर भाव में आम कृषक रजिस्ट्री कृषक पंजीकरण करवा से विषय आज आम जाना। तो जो फार्मर को आम रजिस्ट्रेशन कर आधार कार्ड दरकार एवं आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर आवश्यक एवं निज नाम पट्टा यही तीन जिन से आम सीएससी सेंटर को लेकिन आसवाक पड़ो। तो बर्तमान देखा आम लॉगिन विथ सीएससी उपर क्लिक करवा। यापर आमर सीएससी आईडी पासवर्ड आम एंटर करवा। देन आम साइन इन ऑप्शन क्लिक करवा। क्लिक कर सारा यही भाव में आपन को एग्रीस्टाक पोर्टाल टी संपूर्ण ओपन हो गोटे गुड न्यूज आमर समस्त भिली भाई भाई कहीं आमर बर्तमान कृषक रजिस्ट्री आम सीएससी माध्यम लाइव हो जाइए आम पंजीकरण जाऊे बर्तमान। तो आप देखिए जिते आम क्लिक करवा सी साइड दे सारा यही भाव में आपन को फार्मर डिटेल्स फिलअप करके आसीज। तो ये कौन करवा ना आपणकर विभिन्न ऑप्शन अच्छी जेहेतु आम फार्मर रजिस्ट्रेशन करुचे सीएससी फार्मर रजिस्ट्रेशन ये आप आधार ऑथेंटिकेशन उपर क्लिक करेंगे। ये आपण फार्मर आधार नंबर एंटर करेंगे। देन ये आप लिखाई करना ओटीपी अच्छी आप बाहर क्लिक करेंगे से जो फार्मर आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक थी से मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर को ओटीपी जीव से ओटीपी ये आप एंटर करेंगे। तो इजी प्रोसेस यहाँ कौन करेंगे ना आप भेरीफाई पर क्लिक करेंगे। भेरीफाई क्लिक करेंगे ये यापर कौन आसले ना जो आम ओटीपी दे सारा आसला कंटाक्ट डिटेल्स ये कंटाक्ट डिटेल्स कौन करवा ना आमर मोबाइल नंबर एंटर करें जो वैलिड मोबाइल नंबर को आमर कृषक अधिकारी जो अधिकारी आम भेरीफाए करेंगे कंटाक्ट करेंगे से नंबर आप देते सेमती मैंडेट नहीं जे आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर लिंक थो से नंबर देवे जो नंबर आप कृषक पाखे आवेलेबल थी से नंबर ये एंटर करेंगे। दे सारापर आप जस्ट बाहर क्लिक करदे एगेन से रजिस्टर मोबाइल नंबर को ओटीपी जीव जो नंबर आप एंटर कले से नंबर को आप ओटीपी जीव। देन ये आप भेरीफाई क्लिक करेंगे ये लिखाई इमेल एड्रेस ऑप्शनल अच्छी पाखे फार्मर पाखे इमेल एड्रेस थी दे पारे ना किसी आवश्यक ना आप जिते आप ओटीपी दे सारे ऑटोमेटिक से फार्मर डिटेल्स पलि आसो ना ओडिया हो इंग्लिश हो डिटेल्स जो ओडिया आसुना लोकल लैंग्वेज आसुना तो आप लिखिपारे। देन आप देखी पारे बर्तमान फार्मर नाम ऑटोमेटिक आसीगला मेल फीमेल आसीगला डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आसीगला बयस आसीगला
ଏବଂ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟାର ନେମ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। या मान्य होची कौन ना आइडेंटिफायर होची कौन ना ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଏଇଟା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟାର କାହାକୁ ଦେବେ ନା ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁ ତାଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟାର ନାମଟା ତାଙ୍କ ଫାଦର ନେମ୍ ଭଳିଆ ଆସିବ। ଯଦି କାହାର ହଜବେଣ୍ଡ ନାମ ଥିବ କି ୱାଇଫଙ୍କ ନାମ ଥିବ, ୱାଇଫଙ୍କ ନାମ ରହିବନି, ହଜବେଣ୍ଡ ନାମ ଥିବ। ଯଦି ଜଣେ ଓମେନ୍ ମହିଳା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମର ପଟ୍ଟା ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟାର ନାମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟାର ନାମ ହଉଛି କଣ ନା ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଉ ନାମଟା ଥିବ ସେଇ ନାମଟା ଏଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ ଏବଂ ପଟ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାମଟା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଟ୍ଟାରେ ଯୋଉ ନାମଟା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ ଏଠି କାଷ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ଜେନେରାଲ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ଥିବ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍କୋର 100, ମାନେ ତାଙ୍କର ନାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ମ୍ୟାଚିଂ କଲା। ଏଠି ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟାର ନେମ୍ରେ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଧ୍ୟ ନେମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍କୋର 100 ଅଛି, ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ଫାର୍ମରଙ୍କ ଫଟୋ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଆସିବ କଣ ନା ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ବାନ କି ରୁରାଲ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଦେନ୍ ଆଡ୍ରେସ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସଟି ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଗଲା। ଆମେ କିଛି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ, ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଆସୁନାହିଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାଙ୍କର ମାନୁଆଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଆସିଲା କଣ ନା ଆଡ୍ରେସ ଇନ୍ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଆସୁନାହିଁ ତ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଅପସନ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଗଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ଆସିଗଲା, ଭିଲେଜ ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ପିନକୋଡ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ଲେଖା ଜଣା ଇନସର୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ରେସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ଯାହା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଅଛି ସେଟା ଆସିଗଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିବ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକ୍ସ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ସେମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଗେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନସର୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭିଲେଜ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ପିନକୋଡ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିଲେଜ ଚୁଜ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ପିନଟା ଆସିଗଲା। ଏଠି ଆସିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ନିଜ ନାମର ପଟ୍ଟା ଅଛି ସେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନିଜ ନାମର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ସେ ଅଲଗା ଅପସନ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ଅପସନ ଆସିବ ଯେ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ନାମର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ତାଙ୍କର କେମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ କାହା ବିଷୟରେ ନା ଯାହାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନାମର ପଟ୍ଟା ଅଛି ତାଙ୍କର କିପରି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଏଠି ଓନର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓନର କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବେ ଏଠି ଆସିବ ନା ଅକୁପେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ କଣ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସିବ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନିଂ ଫାର୍ମର ଆସିବ। ଅଟୋମେଟିକ ଦିଟାଙ୍କ ହାଇଡ୍ ହେଇକି ଆମେ କିଛି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହାଇଡ୍ ନାହିଁ ଏଠି ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ନିଜ ନାମରେ ଯୋଉ ପଟ୍ଟା ଅଛି ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଭରିବା। ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି ନିଜ ନାମରେ ଯାହାଙ୍କ ଆମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା, ତ ନିଜ ନାମରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଅଛି ସେ ପଟ୍ଟାଟା ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପଟ୍ଟାର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରିବା। କିପରି ଏଣ୍ଟର କରିବା ଦେଖିବା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ ନା ଫେଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ। এই ଫେଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବେ ଏଠି କଣ ଆସିବ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଏଠି ଭିଲେଜ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ସେ ଚୁଜ୍ କରିସାରିବେ ଏଠି ଆସିଲା କଣ ଗୋଟେ ଅପସନ ସର୍ଭେ ନମ୍ବର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି। ସର୍ଭେ ନମ୍ବର ମାନେ କଣ? ସର୍ଭେ ନମ୍ବର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ଖାତା ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ପ୍ଲଟ ବା ପଟ୍ଟା ଅଛି ସେ ପଟ୍ଟାର ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଏଠି ଖତିଆନ ନମ୍ବର ପକେଇବେ ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ପକେଇବେ। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ସର୍ଭେ ନମ୍ବର ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ପକେଇବେ। ଏବଂ ସବୁ ସର୍ଭେ ନମ୍ବର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଠି ସର୍ଭେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଟ୍ଟାର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଦେଖ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କଲି। ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା
ଅଟୋମେଟିକ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସିଲେକ୍ଟ ଓନର ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର ନେମ୍। ଏଠି ତାଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଆସିବ ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଯଦି ପଟ୍ଟା ଥିବ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଆସିବ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିବ ସେ ନାମ ଏଠି ଆପଣ ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଏଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କଲି ସେଇ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେତେ ପ୍ଲଟ ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ଲଟ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଅଟୋମେଟିକ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା। ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟ ପଟ୍ଟା ଥିଲା ଅଟୋମେଟିକ ଏଠି ସବୁ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ କାମ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଯାହା ବି ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣ ପାଇଲେ ସବୁଯାକ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମର ପଟ୍ଟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଏଣ୍ଟ ଓନରସିପ ହଉ ବା ସିଙ୍ଗିଲ ହଉ ଏଠି ସବୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଠି ତାଙ୍କ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଅଟୋମେଟିକ ତାଙ୍କ ନାମ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଟିକ୍ କରିବା ବା କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଆମେ ଏଠି ଶୋ କରିବ ସମସ୍ତ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ଲଟ ଚୁଜ୍ କଲେ, ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସ୍ଲାଇଡିଂ କରିବା, ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ଆସିବା। ଡାହାଣକୁ ଆସିଲା ପରେ କଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଏଠି ଆସିବ କଣ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର ନାମ ତାଙ୍କର ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୋ କଲା, କେତେ ତାଙ୍କର ଜମି ଅଛି ଏଠି ଶୋ କଲା। ଶୋ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଆମେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା ସବୁ ଯାହା ବି ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଥିଲା ଏଠି ସବୁ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍କୋର ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା। ସ୍କୋର କେମିତି ମ୍ୟାଚିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡ୍ ବା ସବମିଟ୍ କରିସାରିବା ଟିକେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡକୁ ଆସିବା, ସ୍ଲାଇଡିଂ କରିବା। ସ୍ଲାଇଡିଂ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହବ ନା ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍କୋର ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ସ୍କୋର କଣ ଅଛି ନା ନେମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍କୋର 99। ଆମର 1 ରୁ 10 ଭିତରେ ଯଦି ସ୍କୋର ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି 11 ରୁ 100% ଭିତରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ ହବ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ନେମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଆମକୁ ନିହାତି 11 ରୁ ଅଧିକ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କର 99% ବା 99 ସ୍କୋର ଆସିଲା, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଆଧାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଠିକ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମ 99% ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସ୍କୋରଟା ନିହାତି ଯଦି 1 ରୁ 10 ଭିତରେ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି 10 ଭିତର 11 ରୁ ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ ହବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଭେରିଫାଏ ଅଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିସାରିବା ଭେରିଫାଏ ଅଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଭେରିଫାଏ ଅଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହବ ନା ଏଠୁ ଠିକ ହବ। ଏଗେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ଭେରିଫାଏ ହେଇଗଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଫାର୍ମରଙ୍କର ଆମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଗଲା କେତେ ନା ନମ୍ବର ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ହେଲା 19। ତାଙ୍କର ନିଜ ନାମ ଯାହା ବି ପଟ୍ଟା ଥିବ କେତେଟା ପ୍ଲଟ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ ଆଡ୍ ହେଲା ସେଟା ଏଠି ଶୋ କରିଯିବ, କେତେ ଏକର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶୋ କଲା। ଏବେ କଣ କରିବା ତଳକୁ ଆସିବା, ତଳକୁ ଆସିଲା ଲେଖା ସୋସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ, ଏଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଠି ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦିନ ଆସିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ, ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ରେଭିନ୍ୟୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫାର୍ମର କନସେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫାର୍ମରଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବେ କଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଆମେ କଣ ଅପରେସନ ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ଆଇ ହରବାର କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏଠି ଆସିଲା କଣ ନା ଆମକୁ ଓଟିପି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଆମର ଇ ସାଇନିଂ ହବ, ଫାର୍ମର କନସେଣ୍ଟ ଇ ସାଇନିଂ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଓଟିପି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିବା। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପସନ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଲାଇଭ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟିପି ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଇ ସାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏହାପରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ବା ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଆମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଧାର ଓଟିପି ଅଟୋମେଟିକ ସବମିଟ ଅଛି।
ଏଠି ଆପଣ ଗେଟ୍ ଓଟିପି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଆଧାର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏଠି ଓଟିପି ଯିବ। ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଏଗେନ୍ ଟିକ୍ କରିବେ। ଟିକ୍ କରି ଏଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବେ। ଏଠି କଣ ହବ ସିଧାସଳଖ ଆମର ସିଏସି ପୋର୍ଟାଲକୁ ପୋର୍ଟାଲ ଆମର ଲିଙ୍କଟି ପଳେଇ ଆସିବ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା ଶୋ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ୱାଲେଟରୁ 5 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟରୁ କଟିବ। ଏଠି ଆପଣ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଅ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ବା ଫାର୍ମର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କଟି ସାରିବ, ଏଠି କଣ ହବ ନା ୟୁର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହାଜ ବିନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ୟୁର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଆଇଡି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। এই ଆଇଡି କଣ ହବ ନା ଆପଣ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ ପିଡିଏଫ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଡାଉନଲୋଡ ପିଡିଏଫ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ପରେ କଣ ହବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସବମିଟ ହେଇଗଲା। ଏହା ପରେ କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ ହବ। ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଭେରିଫାଏ ହେବ। ଭେରିଫାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ମିଳିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ ପିଡିଏଫ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପିଡିଏଫ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ ପିଡିଏଫ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫାର୍ମର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଇଡି ଆସିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ କଣ କଣ ଆମର କେଉଁ ପ୍ଲଟ ଆଡ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଏଇ ପେଜଟି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ। ତ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସିଏସି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି এই ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।